Today we are going to discuss about but2-in-1,4-dioic acid, which is an example of geometrical isomerism. But2-in-1,4-dioic acid in രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐസോമർ. വൺ ഇസ് എ സിസ് ഐസോമർ ആൻഡ് അതർ ഇസ് എ ട്രാൻസ് ഐസോമർ. ഇവിടെ സിസ് but2-in-1,4-dioic acid, it has a special name called the malic acid, and its trans isomer has a name fumaric acid. But normally ഈ ഒരു but2-in-1,4-dioic acid നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് malic acid എന്നും fumaric acid എന്നാണ്. If it is malic, you should be thorough that isomer is the cis isomer, and if it is fumaric acid, then it is already understood that isomer is the trans isomer. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സിസ് ഐസോമർ ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ. നമുക്കറിയാം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസത്തെ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, സിസ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ് ആയിട്ടും. സോ അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ദ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ചേഞ്ച്. We want to find out which isomer is of having a higher stability and why that isomer is having such a greater stability. Okay, cis but2-in-1,4-dioic acid is commonly known as malic acid. ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അതിന് ട്രാൻസ് ഐസോമറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, fumaric acid എന്ന് പറഞ്ഞു. Next we are distinguishing what are the differences between the malic acid and the fumaric acid. നോർമലി ഞാൻ ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കി, malic acidനെ ഞാൻ COH ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു സിംഗിൾ സൈറ്റിൽ വരുന്നത് പോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈറ്റിൽ വരുന്നത് പോലെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ് but1,4-dioic acid, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും butene dioic acid എന്നും പറയാറുണ്ട്. ആ 1,4 പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ that means it's already understood that it is 1,4-dioic acid. Malic acid, which is cis isomer, is of having a lower melting point, that means 403 Kelvin, and trans isomer is of having higher melting point, that means 559 Kelvin. Then malic acid, next part is that malic acid is having higher boiling point, refractive index and dipole moment. But in the case of fumaric, all these values are low. That means a low boiling point, low refractive index and the low dipole moment. Then next, ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. Why? Just because here the stability is showing. Cis isomer is of having less stable. Why? സിസ് ഐസോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബൾക്കി COH ഗ്രൂപ്പ്സുകളാണ് അല്ലേ. ഈ രണ്ട് ബൾക്കി COH ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ നോക്കി അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നോർമലി അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, ഒരു ക്രൗഡിംഗ് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രൗഡിംഗ് there will be a steric strain. We know that if a strain is present, then that molecule will be less stable. Okay, ഇവിടെ ട്രാൻസിൻ്റെ കേസസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ രണ്ട് ബൾക്കി COH ഗ്രൂപ്പ്സും എന്താണ്, ഫാർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ക്ലോസർ പൊസിഷൻ. Therefore, the crowding is very less. Just because of that, the steric strain is not seen as much as there in the case of the cis isomer. Okay, therefore, by comparing the cis and trans, we can conclude that the trans isomer is of having the higher stability. ആ ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Less stable for the cis isomer. Why? Just because it has more crowding and also the presence of steric strain. But in the case of the trans isomer, it is more stable. Why? Just because the less crowding is seen. Crowding illa ennu namukku parayan pattilla. Less crowding is seen and the absence of the steric strain. Okay. The next part is that it is possible to convert the cis isomer to trans isomer than the trans isomer to cis isomer because of the less stability of cis isomer. Okay. നമുക്കറിയാം സിസ് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്തി പല കണ്ടീഷൻസും കൊടുത്താൽ സിസിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ട്രാൻസിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സിസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്തായിരിക്കും? മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലെസ് സ്റ്റേബിളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ തന്നെ external condition has to be applied. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ട്രാൻസിൽ conversion is not easy. So these are the differences between the cis isomer malic acid and the trans isomer fumaric acid. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
compare the relative stabilities of the cis fumaric acid and the malic acid എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത്. Due to the presence of bulky COH groups in the same side of the double bond, malic acid experiences steric strain. Okay, already നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Since the COH group are well separated in the fumaric acid, there is no strain. Hence, fumaric acid is more stable than the malic acid. Generally, the trans isomer, നമുക്കറിയാം normally എല്ലാ compoundsൻ്റെയും trans isomer are always stable than the cis isomer. അത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്യൂമറിക്കിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മലീക്കിൻ്റെയോ കേസിലല്ല. നോർമലി എല്ലാ ഐസോമേഴ്സിൻ്റെയും ട്രാൻസിനാണ് എന്തുള്ളത്, കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, so it is easy to convert. Why? Just because cis isomer is less stable, just because of that it is easy to convert the cis isomer into the trans isomer, but the reverse is difficult. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി എന്താണ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കൺവേർഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് നോർമലി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ സിസ് ഇൻ ടു ഫ്യൂമറിക്, മീൻസ് മലീക്ക് ഇൻ ടു ഫ്യൂമറിക് ഓർ ഫ്യൂമറിക് ഇൻ ടു മലീക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. കൺവേർഷൻ ഓഫ് സിസ് ഓർ ട്രാൻസ്, ദറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിസ്സിനെ എനിക്ക് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഒരു മെലീക്കിനെ എനിക്ക് ഫ്യൂമറിക് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. സിസ് ടു ട്രാൻസ്, ദറ്റ് മീൻസ് malic to fumaric. How it is converting? By heating the solid malic acid or its aqueous or benzene solution above 403 Kelvin. When we 403 Kelvin നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is a possibility to change the cis isomer of trans isomer, or we can convert the malic acid into the fumaric acid. Okay. The next conversion, that means a fumaric to malic. നമുക്കറിയാം നോർമലി അത് എന്തല്ല, ഈസി അല്ല അല്ലേ, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈസി അല്ല. അപ്പോൾ ഇറാഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്യൂമറിക് ആസിഡ് വിത്ത് യു വി ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. പക്ഷേ നമുക്കൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലീക് ആസിഡിനെ ഞാൻ നോർമലി ഒരു 423 Kelvinൽ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മലീക് ആസിഡ് വിൽ സൂൺ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മലീക് എൻഹൈഡ്രൈഡ്. എന്താ മലീക് എൻഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ഒ അല്ല, അഡീഷണൽ ഒരു മീൻസ് എൻഹൈഡ്രൈഡ്. ഒരുപാട് എൻഹൈഡ്രൈഡുകൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So this is one of the anhydride, that is a malic anhydride. Okay, what will happen? What is happening if malic acid is heating at a range of 423 Kelvin? It is soon converting into the malic anhydride and by the removal of water molecule. Okay, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു heated malic readily to form anhydride. പക്ഷേ what will happen if a fumaric acid is heated? Okay, but the fumaric acid does not form anhydride easily. ഈസി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഫ്യൂമറിക് ആസിഡ് ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, കൂടുതലാണ്, 503 Kelvin. The fumaric acid will soon changes into malic acid. That means the trans is forming into cis. Okay, then this malic acid, if we are again applying a temperature 403 Kelvin, the malic acid will changes into the malic anhydride. But normally fumaric acid directly as an anhydride ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. Fumaric acid is changing into malic acid at the temperature 403 Kelvin. Then malic acid after heating 403 Kelvin it will changes into malic anhydride. When strongly heated fumaric acid, strongly heated എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമലി ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Fumaric acid converted to malic acid and yield malic anhydride. We can use this anhydride formation to distinguish between them. നമുക്കിതൊരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് മലീക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻഹൈഡ്രൈഡ് തരുന്നു, ഫ്യൂമറിക് എന്ത് തരുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻഹൈഡ്രൈഡ് തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സോൾട്ട് തന്നു, ആ സോൾട്ട് മലീക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ് ആണോ ട്രാൻസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ഗിവിങ് ആൻ എൻഹൈഡ്രൈഡ് വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്. If it is not giving an anhydride soon or by a smaller heat or by a lower temperature, we can see that it is a trans isomer. That is why it is saying that it can be used for a method for the distinguish between the cis and trans isomer. To one which readily form anhydride will be cis isomer and the other will be the trans isomer or the fumaric acid. So these are the differences between the cis isomer and the trans isomer of the butene 1,4-dioic acid. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസിനെയും ട്രാൻസിനെയും നമുക്ക്
ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ മറ്റു കുറച്ച് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സിലബസിലാകെ 2 മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സുകൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ യുവർ സിലബസ് ഓൺലി 2. സോ വി ആർ ഓൺലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓൺലി 2. And don't misunderstand that there is only 2 methods to find out the trans and cis. Okay. ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കാരണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെലീക്കും ഫ്യൂമേറിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡിൽ കാണുന്നു, ആരിൽ? സിസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് ലെസ് സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. Therefore does not pack better to the crystal lattice. Similar group opposite side in the trans isomer, so more symmetrical, therefore pack better to the crystal lattice. ഈ ഒരു ലെസ് സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the intermolecular forces are not stronger in the case of cis isomer, but the intermolecular forces are strong in the case of the trans isomer. We know that if the intermolecular forces are not strong, then the melting point is lower. Okay, in the case of trans, we know that the intermolecular forces are stronger. Therefore, we can say that the melting point is higher than that of the cis isomer. Okay, so this is one of the basis of the distinction of the cis and the trans on the basis of the melting point. If the melting point is high, we can say that it is a trans isomer. If the melting point is low, we can say that that isomer is a cis isomer. Why? Just because all these reasons are responsible for that change. Okay. The next is that we can distinguish the cis and trans isomer on the basis of its dipole moment. എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഞാൻ അതേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മലീക് ആസിഡും ഫ്യൂമറിക് ആസിഡും. നോർമലി നമ്മൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഒരു ആരോ കാണിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ കാണിക്കും അല്ലേ. നോർമലി അങ്ങനെയാണ്, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി, CH3 ഗ്രൂപ്പ് CH3 ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡ്, CH3 ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് CH3 ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ സോറി, ഞാൻ ഇവിടെ മെലീക്കിനെയും ഫ്യൂമറിക്കിനെയും എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ നോർമലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തതന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ് എന്നും ട്രാൻസ് എന്നും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഐ വിൽ ചേഞ്ച് നൗ. ഓക്കെ, സിസും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒന്ന് സിസും കൺസിഡർ ചെയ്തു, മറ്റേത് ട്രാൻസും കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബോത്ത് ദ CH3 group comes on the same side and the other CH3 comes in the opposite side. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു 6 ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു എന്തിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്? ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഒരു വാല്യൂ കാണിക്കുന്നു, 0.33 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കാണിക്കുന്നു. ട്രാൻസ് ആവുന്ന എന്താ വരുന്നത്? ഈ രണ്ട് ഡൈപോൾ moment for the CH3 group is exactly cancelled by the CH3 groups that is seen in the opposite side. So the dipole moment is cancelling. Okay, cisന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകും, ട്രാൻസിന്റെ കേസിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, dipole moment does not cancel, it has a higher value. Dipole moment cancel out upon the vertical addition. Okay, then next ഞാൻ അതുപോലെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, CH3 സെയിം സൈഡിലാണ്. ദെൻ ഇവിടെ CH3. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. CH3യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ CH3 Cl. ഓക്കെ, ദെൻ ഡൈപോൾ ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. That means mu is equal to having a value 1.89. Okay, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിലാണെങ്കിലോ this Cl, the dipole moment, just because of the presence of the Cl is exactly cancelled out by the Cl that is seen on the opposite side. So there will be no dipole moment and the dipole moment will be 0. Okay, has a significant dipole moment in the case of cis isomer, as a no significant dipole moment in the case of the trans isomer. So these are the differences between the cis and trans isomer on the basis of the dipole moment. Normally എന്താണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐസോമർ ഉണ്ട്, ആ ഐസോമറിന് ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് നോർമലി എന്തായിരിക്കും, ഒരു സിസ് ഐസോമർ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഐസോമർ മേ ബി ട്രാൻസ് ഐസോമർ. ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ് ഐസോമർ 0 ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക, സിസും ട്രാൻസിനെയും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് കുറവ് ആർക്കാണോ അയാളായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. സിസ് ഐസോമറിന് എന്തായിരിക്കും, ട്രാൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതിന് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത്. ഇഫ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ CH3യും Cl-നെയും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CH3 ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്, Cl എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ്. CH3 is electron donating and Cl is electron withdrawing. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, mu is equal to 1.71 and here it is 1.97. ചെറിയതാണെങ്കിലും അതൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഒരു 0.2യുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ വലിയ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പേരെയും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, രണ്ട് ഐസോമർ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഐസോമറിനാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏതിനാണോ കൂടുതൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളത് അവരായിരിക്കും എന്ത്, ട്രാൻസ് ഐസോമർ. ഇവിടെ ആർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത്, 1.97 ആണ്. സോ ദിസ് ഐസോമർ വിൽ ബി ദ ട്രാൻസ് ഐസോമർ. വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ് ഐസോമർ. If one is electron donating and other is electron withdrawing and other is electron donating, then the bond moments or the dipole moment are fully additive in trans isomer. Thus the trans isomer has higher dipole moment than the cis isomer. In this case, the trans isomer is having the higher dipole moment. So these are the methods to distinguish between the cis isomer and the trans isomer. So I think it's clear for you. If you have any doubt, you can ask me. Okay.